जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र बाणी राशिफल कार्यक्रम में आपको स्वागत करुच्ची मोटार विशारद। प्रिय दर्शक बंधु, आज मुझे आपण कहबी मिथुन मास बा आषाढ़ मासर बा जून मासर तुला राशि व्यक्ति मान भाग्य भविष्यतर कथा। ओडावासी रज उपलक्षे मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति मान समय किपर अतिबाहित हो, कौन सब समस्या रही, कौन समाधान करने को पड़ो, किपर आगू आहरी अनेक शुभफल मिल सब संपर्क में आपको कहबी। तेरे कार्यक्रम को प्रथम शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखु। चलतु आम ये तुलाराशि व्यक्ति मान जून मास 15 तारिख ठारू बा आषाढ़ मासर संक्रांति ठारू मिथुन संक्रांति ठारू आम प्रथम सप्ताह कार्ड को आम संग्रह करवा। ये प्रथम सप्ताह कार्ड रे देखा कौन आसूची। जय श्रीकृष्ण। मोर प्रिय तुलाराशि व्यक्ति मान जहाँकि मिथुन संक्रांति रज संक्रांति ठारू कौन सब समस्या रहिबो, कौन लाभ रहिबो, प्रथम सप्ताह कार्ड कौन आसूची देखा। जय श्रीकृष्ण। जय श्रीकृष्ण। मोर प्रिय तुलाराशि भाई भाई माने ध्यान रखु। आपण मानकर कार्ड विषय में कहवा पूर्व मन रखु जे कि यही आषाढ़ मास रज संक्रांति उपलक्षे माँ माने गृहिणी गृहकर्ता माने माने समस्त संसार भितर जहाँ जाना कथा आषाढ़ मासरे ता मुझे आपण सर्वप्रथम जनाऊँ। निश्चित भाव में प्रथम कार्यक्रम को देखूँ, तापर निज कार्ड विषय में आपण कहबी। मन रखु प्रथम जदि पाणीपागर कथा मुझे कहबी, कृषक भाई मान जदि आम पाणीपागर कथा कहवा मोर प्रिय तुलाराशि भाई भाई मैंने मन रखु जे कि तुलाराशि भाई भाई मैंने मन रखु जे कि पाणीपाग कथा कहले ये आषाढ़ मासरे चाषी भाई मान जानी रखु। निहाती ये सब कथा आपणकर जाना जरूरी अच्छी, कारण चाषी भाई माने संपूर्ण सबुबले भल रहा दरकार। चाष भल रही देश भल रेणु चाष विषय सर्वप्रथमे आपण मैंने मन रखु। तेरे मोर प्रिय तुलाराशि भाई भाई मैंने यही आषाढ़ मास बा मिथुन संक्रांति ठारू ये मासरे समवृष्टिपात जोग सठिक रहिबो। समय सठिक समय वृष्टिपात सह मौसमी प्रभाव सठिक रूप से आसो, एणु ठीक भाव में कृषिकर्म अग्रगति कर। मासर प्रथम सप्ताह तृतीय सप्ताह में मौसमी वर्षा सह लघुचाप जनित वर्षा हबार संभावना रहुछि। मास तत्व अनुसार मु कहबी ये मासरे नित्य व्यवहार्य द्रव्यर मूल्य वृद्धि स्थिर रहिबो। स्वर्णादि धातुर मूल्य वृद्धि घटिबो। उत्तम वृष्टिपात जोगु कृषि कर्म रे अग्रगति निश्चित भाव में घटिबो। मोर प्रिय तुलाराशि व्यक्ति माने खनिज उत्पादन ह्रास घटिबो। शिल्प क्षेत्र में अभिवृद्धि घटिबो। पनीपरिबा उत्पादन ह्रास पाइबो और महार्घ्य हेबो। जदि यही आषाढ़ मासरे ज्योतिष तत्व अनुसार आपण गृह कौन संतान जन्म हुए ये मासरे ताले प्रवर्त रमणी प्रिय पेट रोगी अल्पहारी हंती यही पुरुष मान। जदि यही आषाढ़ मास कन्या प्रथम रजवती हेले ताले धन संपद जुक्ता सौभाग्य वृद्धि निश्चित हम। ये मासरे मु कहबी जदि ज्योतिष तत्व अनुसार कौन व्यक्ति आपण माने गृह निर्माण करने को चाहते ताले शुभ दिन नूतन गृह आरंभ घर शुभ देले धन संपद वृद्धि होता है। गृहकर्ता परिवार पाई मंगलमय होता है। ये मासटी शुद्ध काल हेतु विवाह व्रत प्रतिष्ठा आदि शुभ कर्म करणीय। तेणु जो व्यक्ति मानकर रविशुद्धि गुरुशुद्धि होता है से पुओ झील मैंने बहुत योग्य होता। तेरे क्यों मानकर रविशुद्धि क्यों राशि गुरुशुद्धि होती से संपर्क में आपण संक्षेप में कहूँ। मन रखु रविशुद्धि मेष सिंह कन्या मकर राशि मासर 9 दिन ठारू वृष तुला और कुंभ राशि रविशुद्धि। गुरुशुद्धि कहले मिथुन कन्या बिछा मकर मीन राशि गुरुशुद्धि। तेणु ना रविशुद्धि हेले बाहागर हम ना गुरुशुद्धि हेले बाहागर उभय हवा दरकार। रविशुद्धि गुरुशुद्धि जो राशि होइतबो से राशि माने केवल विवाह करें। तेरे विवाह तारीख मध्य मन रखु आषाढ़ मासर 5 दिन 7 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन 13 दिन 17 दिन 22 दिन 23 दिन 25 दिन यही दिन मानक विवाह जोग रही। यही दिन मानक आप विवाह करें। जदि चतुर्वेदी व्रत उपयन कथा कहबी मन रखु मासर 7 दिन 17 दिन 21 दिन ये 3टी दिन रही आपण मैंने आषाढ़ मासरे करें। जदि गृह आरंभ करने कथा कहबी कौन व्यक्ति जदि नूतन गृह आरंभ करने मन कर गृह आरंभ दिन मासर आषाढ़ मासर 3 दिन 10 दिन 11 दिन 17 दिन 31 दिन यही दिन मानक गृह शुभ आरंभ करें। जदि आपण मानकर संतान को पाठ विद्या अध्ययन करने चाहते आषाढ़ मासर
5 ଦିନ 7 ଦିନ 11 ଦିନ 12 ଦିନ এই ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଗୃହ ହେଉ ବା ନୂତନ ଗୃହ ହେଉ, ତେବେ ଆଷାଢ଼ ମାସର 3 ଦିନ 7 ଦିନ 10 ଦିନ 11 ଦିନ 17 ଦିନ 21 ଦିନ এই ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକର କଥା ଆଷାଢ଼ ମାସ ଉପଲକ୍ଷେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଷାଢ଼ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଆସୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, 6 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଯଦି ଅର୍ଥ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ମାସରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ନାହିଁ କାହାକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା କରି ଯେମିତି ବାଲି ଝାଡ଼ି ସେତୁବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ମୋଟା ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅର୍ଥ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପଣ୍ଡିତ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କିମ୍ବା ଦେବାଶ୍ରମ ବା ଦେବାଳୟ ସ୍ଥାନ ଏସବୁ ଦିଗରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ହୋଇପାରେ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ହୋଇପାରେ, ଏସବୁ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ। କଲେ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ କିଛି ଆଗକୁ ଭଲ ଆହୁରି ହେବ। ଇଏ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦିନ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ କାମରେ ଲାଗିବ। ତେବେ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ରହିବ। ରିଲେସନ୍ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। କିଛି ଲଭ୍ ଅଭାବ ପୂରଣ ହେବାର ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଳନ କରିବେ, ଭଲ କଥା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବେ ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇକି। ତେବେ ଦିନ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ଏବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆମେ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ଦେଖିଲେ ପେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। କିଛି ଅର୍ଥ ଆସିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ମନ ଭିତରେ ଚଞ୍ଚଳତା ଉଦ୍ବେଗ ରହିବ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ରିଲେସନ୍ ହେଉ, ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ହେଉ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ଯାହା ବଡ଼ମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକି କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏ ପେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍ ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ତେଣୁ ପରିବାରରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ଅତିଥି ଆସିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ରିଲେସନ୍ରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ମିଳିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଇବାର ଅବହେଳା କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ଆଷାଢ଼ ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ କାର୍ଡ଼। ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ କାର୍ଡ଼ ଆହୁରି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏସ୍ ଅଫ୍ କପ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ରହୁଛି। ଆପଣ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କିମ୍ବା ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବେ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଗବାନ ରହିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଲାଗିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ା ପଢ଼ି ଉପର ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଉଠିବାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଏସ୍ ଅଫ୍ କପ୍ ବହୁତ ଟପ୍ ଲେଭେଲର କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଆମେ ଦେଖିବା ଆଷାଢ଼ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ମନୋଭାବ ରହିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ରହିବେ। ପଜିଟିଭ୍ର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଗ୍ରତା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ରଖିବେ। ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅର୍ଥ କ୍ୟାରିୟର ବାବଦରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଯଦି ଥିଲା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ରହିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ଞାତ ଅଛି। ଏହି ମାସରେ କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ଏହି ମାସରେ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହୁଛି। ଏହା ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଗ୍ରତା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ରିଲେସନସିପ୍ ଉତ୍ତମ ରହୁଛି। ଅର୍ଥ କ୍ୟାରିୟର ବାବଦରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଏହି ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଶେଷ କାର୍ଡ଼ ଦେଖିବା। ଶେଷ କାର୍ଡ଼ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କପ୍। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାର୍ଡ଼। ଆପଣ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆପଣ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିବେ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ କରିବା ପାଇଁ, ଜିତିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତୟାର ହେବେ। ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ମନୋବିଳାସ ରହିବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପାଖାପାଖ ଜାଗାକୁ ଏହି ମାସରେ ଯିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ରିଲେସନ୍ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ପାଖ ଆଖକୁ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତମ ରହିବାର ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମାଲପତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କିଣା ବିକା କରିବା ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ,
ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 5ଟି ପଞ୍ଚଭୂତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ପୃଥ୍ୱୀ, ଆପୋ, ତେଜ, ବାୟୁ, ଆକାଶ। ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି କାର୍ଡ଼, 5ଟି କାର୍ଡ଼ରେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆସିଛି, ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସାରାଂଶର କଥା ମୁଁ ଗାଇମଟ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସଟି ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ରହିବ। ସାମୂହିକ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ପୀଡ଼ା ସାମାନ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା। ଆୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିରେ ଅବଶ୍ୟ କଟିବ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଶୁଭଫଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏମିତି ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ଭଳି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଦାନବଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହା ପହଞ୍ଚିବାରେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପଥରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସ୍ୱୟଂ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ନାମକ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତା ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ ପରିଣାମରେ ଆଜି ସେ ଭୋଗୁଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସଂସାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଃଖ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ହଟିଯାଇଥାଏ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି କୁବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସାଧାରଣ ଧାରଣ କଲେ ନେତ୍ର ରୋଗ, ହୃଦୟ ଦୁର୍ବଳତା ଏସବୁ କେବେ ବି ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପଥରେ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଧର ମନେ କରନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ବାରମ୍ବାର ଠକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରୁନି। ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଶ୍ରୀମତ୍ ହନୁମନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଆଣନ୍ତୁ। ସିଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ବିଦ୍ୟାଦାତା ଯନ୍ତ୍ର ଆଣି ଶୌଚ ପରେ କୌଣସି ସମୟରେ 2ଟି ଧୂପକାଠି 7 ଥର ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବୁଲେଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଅନେଇକି 30ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ବସି ରୁହନ୍ତୁ। ଏହିପରି ରେଗୁଲାର ବା ସବୁଦିନ ଏକାଦିନ କ୍ରମେ 100 ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ବିଧିକୁ ଆପଣ ନିଜେ କରିବେ। ଯେତେ ଯାହା ହେଉ ପଛେ ଏହା ପାଳନ କରିବାକୁ ଉଚିତ ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାସିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂର୍ତ୍ତିକିଆ ଚୁକ୍ତିକିଆ କିଛି ବାରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ମେଡ଼ିସିନ ଯେମିତିକି ସବୁଦିନ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ବିଧିବିଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ କୌଣସି ଠାକୁର ଘରେ ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ଦେଇ ପୂଜା କରିବ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଯେକୌଣସି ଘରେ, ଠାକୁର ଘର, ବାଥରୁମ୍, ଲାଟ୍ରିନ୍, ରୋଷେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦିନରୁ କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସବୁ ବାରରେ ଆମିଷ ଖାଇପାରିବେ। ଯନ୍ତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ବସି ଏକ ଲୟରେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଅନେଇ ରହିବେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଉ। ଏହି କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଦେଖିବେ 100 ଦିନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କିପରି ସହଜ ଭାବରେ ଆପଣ କାମରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସମସ୍ୟା କେତେ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ହନୁମନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ର ନ ପାଆନ୍ତି, ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହେଉ ବା ହନୁମନ୍ତଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ସିଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ର ହେଉ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଯେହେତୁ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ସହି ହେଉନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବେ। ନମସ୍କାର।